पंजाब ਦੀਆਂ प्रमुख सियासी ਤੇ समाजिक खबरों के इस खास बुलेटिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ है। मैं हाँ जगदीश संधू। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी वालों चंडीगढ़ के कांग्रेस दफ्तर विखे की गई प्रैस कॉन्फ्रेंस तो इस प्रैस कॉन्फ्रेंस के विच नवजोत सिंह सिद्धू मौजूद रहे। रणदीप सिंह सूरजेवाला भी इस प्रैस कॉन्फ्रेंस के विच मौजूद रहे। प्रैस कॉन्फ्रेंस को संबोधन करदे नवजोत सिंह सिद्धू ने केंद्र सरकार उपर किसानी मुद्दे नूं लैके वड्डा सियासी वार कीता है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानां दी आमदन दुगनी करन दी गल कही सी जो कि पूरी नहीं हुई। इस मौके उन्होंने किसानां ते मजदूरां नाल विश्वासघात करन दे इल्जाम भी केंद्र सरकार ते लगाए ने। रणदीप सिंह सूरजेवाला ने प्रैस कॉन्फ्रेंस नूं संबोधन करदिआं अकाली दल ते खेती बिलां दे विच केंद्र सरकार दा सहयोग देण दे इल्जाम लगाए ने। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि 57% किसानां नूं MSP नहीं मिल रही। इस मौके सिद्धू ने पंजाब सरकार वालों MSP दिते जाण दी गल कही है। सिद्धू ने कहा कि दालां ते तेल वालियां फसलां ते सूबा सरकार किसानां नूं MSP देवेगी। जिस MSP की बड़ी बड़ी बातें किया करते थे सेंटर की सरकार वाले और ये कहा करते थे कि आमदन दुगनी करेंगे, वो MSP 6% से ज्यादा इस देश के किसानों को मिलती ही नहीं और 57% किसानों को उस MSP से नीचे खरीद करनी पड़ती है। भाई साहब, तो लेने के देने पड़े। केवल 0.5% किसान ऐसा है जो MSP से ज्यादा लाभान्वित हो रहा है और वो किसी सरकार के सहयोग की वजह से नहीं है, वो उसके अपने बलबूते पे। अब जब ये अनाउंसमेंट करते हैं कि 23 फसलों पे MSP मिलेगी, इससे बड़ा स्वांग हिंदुस्तान में है ही नहीं। और जब मैं कहता हूं स्वांग, तो MSP सिर्फ गेहूं और धान पे मिलती है। मैं आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण जो कांग्रेस के इस बुक रिलीज में बहुत खूबसूरती से दर्शाया गया और बाकी फसलें भी हैं। अब आप देखिए, मकई 3 करोड़ से ऊपर इसकी प्रोडक्शन है। 3 करोड़ टन, 3 करोड़ 15 लाख टन से ऊपर इसकी प्रोडक्शन है और प्रोक्योरमेंट सिर्फ 0.65। प्रोक्योरमेंट सिर्फ 1% से भी कम है साहब। और अगर आप देखें बाकी की, चाहे ग्राम हो, मसूर हो, मूंग हो, मैं यहां मैक्सिमम अगर देख रहा हूं तो 5% या 8%, अब बाकी सब 1% से नीचे। अब मुझे बताएं कि क्या किसान की मजबूरी नहीं है कि वो 2 ही फसलें उठाएगा? उसके बाद अगर मैं अगली बात करूं तो वो है बीमा। ये जो इंश्योरेंस है, ये भी किसान की जेब से पैसे निकाल के जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस हैं उन्हें मुनाफा देने की एक चालसाजी है। और ये बड़ा क्लियरली एविडेंट है कि 2020-21 तक 320 करोड़ रुपए मुनाफा बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों ने कमाया। नाम के साथ दर्ज है यहां पे बजाज अलायंस, चोला, फ्यूचर जनरली, HDFC, ICICI, ये 30,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा गई और किसान को कुछ भी नहीं मिला। ये बहुत बड़े मुद्दे हैं साहब, क्योंकि ये 60% आबादी है। हम उस विचारधारा से जुड़े हुए हैं जो गांधी जी की विचारधारा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा है, सरदार पटेल। एक गौरवमयी इतिहास है, गौरवपूर्ण बिताया हुआ एक घंटा कीर्ति रहित युगों से कहीं बेहतर है। ये विचारधारा इनसे जुड़ी हुई है। और गांधी जी का ये कहना था कि जब मैं कोई नीति लेके आता हूं तो मेरी सोच ये है कि उसका मुनाफा कतार में आखिरी आदमी के पास पहुंचे। यही मेरा चिंतन है। और जब मैं ये सब देखता हूं तो आप देखिए कि इस विचारधारा से जुड़ी हुई कांग्रेस 70 साल से जो बड़ी बड़ी किसानों को फायदा देने की स्कीम्स, चाहे वो PDS हो,
गरीब को सस्ता अनाज देना, चाहे वो एफसीआई हो, चाहे फूड सिक्योरिटी हो, और तो और जिस पे 4 लाख करोड़ का कर्जा जड़ा के डेलिबरेट मैकेनिज्म से सेंटर की सरकार मारना चाहती है और प्रोक्योरमेंट बंद करके बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को देना चाहती है। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਦਾ ਫੇਸ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ ਬਾਅਦ ਚ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ, ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਵੱਜ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦਾ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਭੰਗੜੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਆਇਆ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਭਗਵੰਤ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਾਲੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਕਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਆਵਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਬਾਹ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਆਉਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨਾ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਾਲਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ कि सत्ता ਦੇ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। हम यहाँ पर ऐसी ऐसी योजनाएं लाएंगे जिसमें राहुल जी ने पहले बोला 72,000 रुपये गरीब परिवारों को देना, जो न्याय योजना है वो पूरी लागू करेंगे। और उसके अलावा यहाँ 2 चीज़ों की आज मैं महत्वपूर्ण ढंग से जलंधर में बोल रहा हूँ, 2 चीज़ों की गारंटी मैं यहाँ से दे रहा हूँ। एक तो दिमाग से भी निकाल दो कि दोबारा आतंकवाद लौट के आएगा। किसी कीमत पे हम आतंकवाद नहीं लौटने देंगे, किसी कीमत पर कट्टरपंथियों को नहीं बढ़ने देंगे। कट्टरपंथियों को ख़त्म भी कांग्रेस ने किया, कांग्रेस सरकारों ने हमेशा। इस यहाँ से आतंकवाद भी कांग्रेस की सरकार, बेअंत सिंह की सरकार ने ख़त्म किया था। इसके बाद लगातार हम हमेशा जो है आतंकवाद के खिलाफ लड़ते रहे। तो लोगों को बिल्कुल दिमाग में चिंता नहीं रखनी चाहिए, चाहे शहर के लोग हों चाहे देहात के लोग हों, कि ना तो यहाँ आतंकवाद लौट के आ पाएगा, उसके लिए हम कुछ भी करेंगे। और सुख शांति जो समाज की है उसको भी हम ख़त्म नहीं होने देंगे, वो भी भंग नहीं हो। जो हमने समाज को जोड़ के रखा, समरसता रखी, वैसी रहेगी, वैसे ही खुशहाल पंजाब रहेगा, वैसे ही भाईचारा रहेगा, वैसे ही लॉ एंड ऑर्डर रहेगा और आतंकवाद विहीन पंजाब रहेगा। ये हम यहाँ पर वादा कर रहे हैं अगर हमारी सरकार यहाँ पर दोबारा आप लोग लाते हैं। जनता, प्रदेश की जनता से हम कह रहे हैं, इसलिए वो चिंता छोड़ देनी चाहिए। ये जो बंटवारे की जो लोग ये टकराव कराना चाहते हैं वोट के लिए, जो समाज को बांटना चाहते हैं वोट के लिए,
जो किसी भी कीमत पे किन्हीं भी तत्वों से मिलके, खतरनाक तत्वों से मिलके, कट्टरपंथी तत्वों से मिलके उनके जरिए वोट हथियाना चाहते हैं, ऐसी सारी ताकतों के मंसूबों को हम ख़त्म करेंगे। और यहाँ पर कांग्रेस की सरकार सुख, शांत, चैन, भाईचारा इन सब के लिए जो है आएगी। उधर ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਿੰਨੇ ਨੇ। ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੁਕਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਏਗੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੁਕਲੇਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਕੈਪੀਟਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਆਮਦਨੀ ਨਾ ਹੋਈ ਦੁਗਣੀ, ਦਰਦ ਹੋਆ ਸੌਗੁਣਾ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਾਅਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪਏ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ। ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਜ, ਰੈਵਨਿਊ ਕੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਗਈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਵੰਡੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੰਜੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 20ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਪਈਏ ਦਾ 20ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਨ ਔਰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਗੇਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਅੰਗੇਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਵਕੀਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਾਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੁਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ लगाए ਨੇ। जो फेरी की बात है वो याद रखना, और जो प्रधानमंत्री जी आए सी फिर नॉमीनेशन नहीं भरन दिते जाने, हुण नॉमीनेशन है तो फिर नोटिस दे के या किसी तरह बुलाया जाएगा, फिर इलैक्शन नहीं लड़ दिते जाएंगे। ये जेड़े बंदे आए हुए किसी तरह कोई सबूत नहीं मिलिया तो उन्होंने कोर्ट बंद हुई है सवेरे 6 बजे। ये दिल्ली सरकार दी साजिश है जिहदे नाल साडा इलैक्शन खराब करना चाहते, पंजाबियों तो बदला लेना चाहते हैं। लेकिन पंजाब दे लोग कदे झुकने वाले लोग नहीं है, ना ही कदे झुके है। ते पंजाब ने हमेशा कुर्बानियां दी हैं। मैं चमकौर साहब की धरती तो हूँ, बड़े साहिबजादियां की धरती है, बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह की धरती है। उत्थे जुल्म होए है, जुल्म दे विच बड़े साहिबजादियां ने, सिंघां शहीदां ने अपनी जान दी है। उस धरती से उन्होंने खून डुल्ले है। ऐसी मेरे बजुर्गों ने जेड़े उस समय होंगे उस जुल्म के साक्षी है। ऐसी वो जुल्म देखे हुए है, ऐसी इन्हां जुल्मां दे अगे झुकांगे नहीं।
ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭਤੀਜੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਂਭਿਆ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ, 3 ਵਾਰ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਗੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਫਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੇਤੇ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਸਿਆਸੀ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ रुपए ईडी ਵੱਲੋਂ बरामद किए गए ने। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की छापेमारी और रेड पंजाब के कई इलाकों में हुई, मोहाली में, लुधियाने में, कई जगहों पर ईडी ने रेड करी। इलीगल सैंड माइनिंग यानी कि नाजायज रेते की चोरी, रेता खनन की रेड, उस सिलसिले में, उस मसले में रेड हुई। और रेड पंजाब सूबे के मानयोग मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के अपने भतीजे के घर पे हुई, अपने भतीजे के ठिकानों पे हुई। हमारे पंजाब सूबे के मानयोग मुख्यमंत्री चन्नी साहब के भतीजे हैं, उनके रिश्तेदार हैं। उनके घर पे मोहाली में, उनके अड्डों पे, ठिकानों पे लुधियाने में और कई जगह रेड हुई। अभी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की ओर से ऑफिशियल पंचनामा या एक सर्कुलर की क्या क्या चीजें बरामद हुई हैं औपचारिक तौर पे नहीं आया है, लेकिन जो अखबारों में छपा और सूत्रों के हवालों से पता लगा है वो ये है कि अभी तक इस रेड में, जो रेड आज भी चल रही है, कल सुबह से चल रही है, कल पूरा दिन चली, आज भी चल रही है, हो सकता है आगे भी चले। उधर ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। देखो जी, आम आदमी पार्टी ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਸਸੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 55 ਦੇ ਬਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਨ ਉਹ ਜਰਨਲ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 55 ਦੇ 16 ਦੇ 16, 18 ਦੇ 18 ਬੂਥ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੇ ਤੇ ਐਸਸੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਾਰਡ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ ਐਸਸੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਸੋ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਸੋ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਤੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 55 ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਾਬਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਤਰੀਕ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਦੋਜਹਿਦ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ
ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ। 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, 27 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੇਤੂ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਰੋਹਿਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫੇ ਹੋਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ 30 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣੀ, ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ। 5 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਟਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹਦੀਆਂ ਕੋਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 2 ਪਰਚੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਸਰਦਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਗਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ 6ਵੀਂ ਪਰਚੀ ਹੋਰ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਪਰਚੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਤੀਜੀ ਨਿਕਲੀ ਹੋਏ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉੱਥੇ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਸਟ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਆਪਣਾ ਫਾਈਨਲ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟ ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੈ, ਕੌਣ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬੇਹੱਦ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਤੈਦ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਜੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਾਰੇ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਜੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਰਾਮਬਾਗ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ, ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਚੈੱਕ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨੂੰ? ਇਹ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਬੂਸਟ ਮਿਲਿਆ। 3 ਕਾਉਂਸਲਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ, 2 ਕਾਉਂਸਲਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ, 3 ਹੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਿੰਕੂ ਨਰੂਲਾ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰ MC, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨਵੀਂ ਭਗਤ, ਉਹ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ, ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੂਸਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਤਕਰੀਬਨ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ
ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ ਪਾਰਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਬੋਰਡ ਦੇਖੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜ ਹੋਏ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ 4 ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ, 4.5 ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।